Praise the Lord, church. Let's look to the Lord in prayer as we proceed into the Lord's word. Yes? Yeah. Gracious Heavenly Father, we thank you and we praise you for this wonderful time that you've given us. Father, please speak to the needs of our heart, O Father Lord. Lord, we come with expectation. We come with excitement and enthusiasm, O Lord. Lord, we come into your presence that your words that are spoken, O Father, will not return void but fulfill the purpose for which they are spoken. Gracious Heavenly Father, I pray that you conceal me behind your cross and let it be you who would speak to the needs of my heart and our hearts, O Father Lord. We once again, O Father Lord, thank you for this time. Holy Spirit God, we invite you to minister among us. Help us to understand this word and help this word to transform our lives. We thank you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord, church. బాగున్నారా? బాగున్నారు. వెరీ గుడ్. గ్రేట్. ఎంతమంది బాగా నిద్రపోయారు లాస్ట్ సాటర్డే నైటా? సాటర్డే నైట్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యాడ్ గుడ్ స్లీప్? ఓన్లీ ఫ్యూ. యూ రియలీ హ్యాడ్ గుడ్ స్లీప్? ఓకే. గ్రేట్. ఎప్పుడైనా మీకు నిద్రలో కలలు వచ్చాయా? హ్యావ్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ డ్రీమ్స్? మంచి కలలా పీడ కలలా? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్? బోత్ మిక్స్డ్ డ్రీమ్స్, మిక్స్డ్ ఫ్రైడ్ రైస్. గ్రేట్, ఫెంటాస్టిక్. సో టుడే we are going to understand what is the concept, what is dream or what are visions and what does Bible talk about dreams and visions, and as believers do we have a role to play. అసలు స్వప్నాలు అంటే ఏమిటి, దర్శనాలు అంటే ఏమిటి, రెండింటికి మధ్య వ్యత్యాసం అంటే ఏమిటి, మరి విశ్వాసులుగా దేవుడు మనకు వాటి ద్వారా పెట్టిన బాధ్యత ఏమిటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం. ఆర్ యు రెడీ? యా. సో whenever we hear this word, most of these questions, right? Good dreams, bad dreams. No, there are some scientific reasons behind dreams. Is there a spiritual connotation for them? Is there a perspective from God? Correct? కళలు అనగానే ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. అయితే ఇంట్రెస్టింగ్లీ హియర్ ఇట్ ఈస్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దోస్ డ్రీమ్స్ దట్ వీ డ్రీమ్ వెన్ వీఆర్ అస్లీప్. అంటే మంచిగా నిద్రపోతున్నప్పుడు వచ్చే కళల గురించి నేను మాట్లాడలేదు. యు నో వాట్ డ్రీమ్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్? ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ నాట్ డే డ్రీమ్స్ ఆల్సో. అంటే ఇప్పుడు హౌ మెనీ ఆఫ్ యూర్ డే డ్రీమింగ్? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఎవరు లేరా? యా. Not about those dreams that we dream while in sleep, but I am talking about those dreams that do not allow us to sleep. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా. మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు కనే కలలు కాదు, కానీ మనల్ని నిద్రపోనివ్వని కలలు ఉంటాయి చూసారా, వాటి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. రైట్? నాట్ అబౌట్ ద డ్రీమ్స్ డ్యూరింగ్ స్లీప్, బట్ ఆఫ్ దోస్ దట్ డోంట్ allow us to sleep. Okay? Now, a lot of Bible verses we have. So most of them I'm projecting there, but otherwise Telugu Bible, maybe Kumari sister can be given a mic so that she can read Telugu Bible. Yes. Now, first for us, let's understand what are dreams. Kalalu ante enti? If we were to understand what are dreams, yeah, the scientific meaning of it is basically those are mental images, videos, ideas, right, that we experience during the day. Probably they are processed. Correct? Is that it? If probably we look from a regular, probably if we look from a regular normal perspective, that is how it might appear. అంటే సాధారణంగా కళలు అంటే ఆ రోజంతా జరిగినవి మన యొక్క మనసులో మళ్ళీ ఒక చిత్రం రూపంలో కానీ లేకపోతే ఒక భావాల రూపంలో కానీ మనలో మెదిలేవి అని మనం అనుకుంటాము. ఒక రకంగా చూస్తే అది కరెక్ట్ అయినప్పటికీ కూడా డ్రీమ్స్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ ర్యాండమ్ థాట్స్ ఎయిదర్ ఇన్స్పైర్డ్ బై సెల్ఫ్ ఆర్ ఇంటిమిడేటెడ్ బై ఎనిమీ. డ్రీమ్స్ and visions whatsoever are the channels of God's communication with us. స్వప్నాలే కానీ దర్శనాలే కానీ మనం ఊహించినట్టు ఏదో యాక్సిడెంటల్గా వచ్చేవే కాదు. కొన్నిసార్లు అటువంటివి కూడా ఉండొచ్చు, కానీ మరి బైబిల్ పరంగా చూసినట్లయితే
దేవుడు ఏ విధంగా వాక్యం ద్వారా మాట్లాడతాడో దేవుడు అదే విధంగా స్వప్నాల ద్వారా దర్శనాల ద్వారా కూడా మాట్లాడతాడు. Then some might ask, why the word of God is already there? What is the need for God to speak again through dreams and visions? All those questions we are going to answer today. Yes? Okay, great. So let's look to Numbers chapter 12 verses 6 to 8. సంఖ్యాకాండము 12వ అధ్యాయము 6 నుంచి 8 వచనాలు. Now the context to this is Moses has got two siblings, right? Who are they? Miriam and Aaron. So one day what happens? Miriam and Aaron talk a little bit bad about Moses. And Moses doesn't know about it. But God hears that gossip. And then what he says? Hey, all three summon before me in front of the tabernacle. And when they go in front of tabernacle, this is what the Bible says, right? Chapter 12, verses 6 to 8. Hear now my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak to him in a dream. సో ఇక్కడ స్పష్టంగా దేవుడు ఏం చెబుతున్నాడంటే, ఎప్పుడైతే మరి మోషే మీద ఆరోను మిరియములు ఇద్దరు కూడా చిన్నది సొనొగ్గున్నారో దేవుడు వాళ్ళని మందసం దగ్గరికి పిలిచి ఈ విధంగా చెబుతున్నాడు. ఏం చెబుతున్నాడంటే తెలుగులో చదవండి సిస్టర్. వారిద్దరు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి, మీలో ప్రవక్త యుండుని ఎడల యెహోవానగు నేను దర్శనమిచ్చి అతడు నన్ను తెలుసుకున్నట్లు కలలో అతనితో మాట్లాడుదును, దర్శనములోను కలలతోను నేను అతనితో మాట్లాడుదును. సో God's established way of speaking to his people or speaking to his prophets is through dreams and vision. But there is one exception to this. There is one man who is exempted from it. Any idea who is? అందరితో కళలతో దర్శనాలతో మాట్లాడతానన్నారు కానీ ఒక వ్యక్తితో మాత్రం అలా మాట్లాడతానని లేదు. ఎవరు చెప్పుకోండి. ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామ్ ఉంది, ఆన్సర్ ఎదురుగా పెట్టి కూడా మీరు ఇలా. వెరీ గుడ్. వాట్ హి సేస్? నాట్ సో విత్ మై servant Moses. He is faithful in all my house. I speak with him face to face, even plainly, and not in dark saying. In fact, if there is anyone in the entire world who saw God but yet alive, who was that? Moses. Very good. So then we will also look at another reference where God clearly says, right, from the book of Job, chapter 33, verses 14 and 15. Again, the context is, we all know Job's story, right? యోబు యొక్క కథ మనందరికీ తెలుసు కదా. మంచిగా స్థితిమంతుడు, ఆస్తిపరుడు, పిల్లలతో ఉన్నవాడు. అపవాది దేవుడి దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకుని యోబుని మరి శోధిస్తానన్న సమయంలో యోబు శోధనలో ఉంటున్నప్పుడు ఆయన యొక్క స్నేహితులు కూడా వచ్చి నువ్వేదో పాపం చేసే ఉంటావు, అందుకే నీకు అలా జరుగుతుంది అని నిందా ఆరోపణ చేస్తున్న సమయంలో ఏలీహు అనేటువంటి స్నేహితుడు కూడా చేస్తున్నటువంటి మాటలు. ఆ మాటల్లో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, ఫర్ గాడ్ మే స్పీక్ ఇన్ వన్ వే ఆర్ ఇన్ అనదర్, yet man does not perceive it. Verses 15. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls upon men, while slumbering on their beds, he opens the ears of men and seals their instruction. 15-16 చదవండమ్మా. మంచము మీద కొనుకు సమయమున గాఢ నిద్ర పట్టునప్పుడు కలలో రాత్రి కలుగు స్వప్నములలో నరులు గర్విష్ఠులు కాకుండా చేయనట్లు, తాము తలిచిన కార్యము వారు మానుకుని చేయనట్లు. So again, it is very clearly established that God speaks us through dreams and visions, right? So there is no confusion there. స్వప్నాలు, కళల ద్వారా, దర్శనాల ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అన్నది అనేక సందర్భాలు, అనేక వాక్యాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రాముఖ్యంగా 2 వాక్యాలను మనం చదువుకుందాం. Now let's move. Why are these dreams and visions for? ఎందుకు ఈ దర్శనాలు, ఎందుకు ఈ కళలు అని మనం అనుకున్నట్లయితే, ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా, దోస్ ఆర్ గాడ్స్ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. వై డస్ హీ కమ్యూనికేట్? టు ఇన్స్పైర్, టు ట్రాన్స్ఫార్మ్, టు గైడ్, టు వార్న్, టు ఎంకరేజ్, టు రివీల్, టు ఇన్స్ట్రక్ట్, టు అష్యూర్, టు ఎడిఫై అండ్ టు కరెక్ట్. కొన్నిసార్లు మనం తప్పుదారిలో వెళ్తే మనల్ని కరెక్ట్ చేయడానికి, లేదా ఆయన యొక్క గూఢాలు, మర్మాలు మనకు తెలియజేయడానికి, లేకపోతే ముందు జరిగేవి మనకి ప్రవచనం ద్వారా చెప్పడానికి, అంతేకాకుండా కొన్నిసార్లు మనము నిరాశ నిస్పృహలతో ఉంటే మనల్ని కాస్త తేజవంతులుగా చేయడానికి, అలానే మనల్ని నడిపించడానికి కూడా దేవుడు కళలు, దర్శనాలు అనే మాధ్యమాలని వాడుకుంటాడు.
ఉదాహరణకు మరి యోసేపు మేరీ యేసు ప్రభువుని మరి గర్భంలో ఉంటున్నప్పుడు ఏమైంది? నువ్వు అర్జెంటుగా ఇక్కడి నుంచి వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిపో, ఐగుప్తుకు వెళ్ళిపో అని గైడెన్స్. అలానే ఇంకా మనం మిగతా వాక్యాలు కూడా చదువుకుందాం, రైట్? సో వై దీస్ డ్రీమ్స్ అండ్ విజన్స్? దీస్ డ్రీమ్స్ అండ్ విజన్స్ ఆర్ బేసికలీ ఫర్ బిలీవర్స్ సో దట్ వీ కెన్ బి గైడెడ్, వీ కెన్ బి ఎంకరేజ్డ్, వీ కెన్ బి ఇన్స్పైర్డ్, వీ కెన్ ఎడిఫై అవర్ సెల్స్, వీ కెన్ ఆల్సో ఎడిఫై పీపుల్ అండ్ చర్చ్. God, if at all, He wants to reveal certain prophecies, He will reveal, and He will also instruct and correct. Clear? అందరికీ అర్థమైంది కదా? ముందుకు వెళ్దాం. సాధారణంగా దర్శనాలు, కలలు అనే మాట రాగానే whenever we hear about these things called dreams and visions, the first reference that we get to our mind is Joel 2:28. యావేలు 2:28. ఈ దర్శనాలు అని రాగానే కొంతమంది మనలో ఏమంటారంటే యావేలు 2:28 అంటారు అని మళ్ళీ ఏమంటారు, అది ఆల్రెడీ అపోస్తుల కార్యాలు 2:17లో నెరవేరిపోయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా దర్శనాలు కానీ కలలు కానీ లేవని. లెట్స్ రీడ్. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. In those days there is no word of God, and hence God chose that word, but now all is revealed through the word of God. అది కిందది వాక్యంలో లేదు, నేను రాసింది. పైది మనం చదువుకున్నది ఏంటంటే యావేలు 2:28లో అంత్య దినములలో ఏం జరుగుతుంది అన్నది రాయబడి ఉంది. చదవండి సిస్టర్. తరువాత నేను సర్వజనుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరింతును, మీ కుమారులను కుమార్తెలను ప్రవచనములు చెప్పుదురు, మీ ముసలివారు కలలు కందురు, మీ యవ్వనులు నష్టము చూతురు. ఏం దర్శనములు చూతురు. వై డ్రీమ్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ ఓల్డ్ అండ్ విజన్స్ ఆర్ ఫర్ మెన్ అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఎస్, యూ వుడ్ హ్యావ్ థాట్, రైట్? అండ్ దేర్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఆన్సర్ ఆల్సో. వీ విల్ లెర్న్. ఎందుకు ముసలి వాళ్ళకి కళలు, యవ్వనస్తులకు దర్శనాలు అనేది, అసలు కళలకి దర్శనాలకి వ్యత్యాసం ఏంటి అనేది కూడా మనం చూద్దాం. కానీ సాధారణంగా ఇది చదివంగానే ఏమంటారంటే అపోస్తుల కార్యములు 2:17 ఒకసారి చదవండి సిస్టర్. అంత్యదినముల యందు నేను మనుషులందరి మీద 16 నుంచి చదవండి. యావేలు ప్రవక్త ద్వారా చెప్పబడిన సంగతి ఇదే. 15 నుంచి చదవండి. మీరు ఊహించినట్టు వీరు మత్తులు కారు. ఒక్క నిమిషం సిస్టర్. The context is on the day of Pentecost, you know, right? After Jesus was resurrected, when all his disciples gather, they are anointed by the Holy Spirit and they would start speaking in tongues. Tongues in such a way that Jews who came from different parts of the world started identifying their language. How come these Jews who are by birth only in Judea, Jerusalem and Israel are able to speak, say for example, Chinese, say Telugu, say Tamil, say Hindi, you're able to understand, right? Say Arabic. Probably if the language existed there, say English or Greek. How come there, when they were discussing, somebody said, no, they were all drunk and they were blabbering. Ani chebutunnappudu, when those comments were made, then this defense was given by Peter. Please. 15 నుంచి చదవండి సిస్టర్. మీరు ఊహించినట్టు వీరు మత్తులు కారు. మీరు ఊహించినట్లు వీరు మత్తులు కారు. ప్రొద్దుపొడిచి జామైన కాలేదు. It is not even early morning. It is not even a morning. యావేలు ప్రవక్త ద్వారా చెప్పబడిన సంగతి ఇదే. యావేలు ప్రవక్త ద్వారా చెప్పబడిన సంగతి ఇదే. ఏమనగా అంత్యదినముల యందు నేను మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను. మీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను ప్రవచించెదరు. మీ యవ్వనులకు దర్శనములు కలుగును. మీ వృద్ధులు కలలు కందురు. ఆ దినములలో నా దాసుల మీదను నా దాసురాండ్ర మీదను నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. ఇది చెప్పినప్పుడు సాధారణంగా ఏమంటారు? యావేలు చెప్పిన ప్రవచనము అపోస్తుల కార్యాలలో నెరవేరిపోయింది. మళ్ళీ కొత్తగా కళలు, దర్శనాలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదన్న ఒక అర్థం ఉంది. కానీ ఏమంటారంటే రూఢి చేసేస్తారు, ఉండవు అని. మరి ఇంకొకటి, పేతురు సమయంలో ఏమంటారు? మళ్ళీ దానికి చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు దేవుని వాక్యం ఉంది కదా, అప్పుడు దేవుని వాక్యం లేదు కదా. దేవుని వాక్యం ఉన్నది కాబట్టి దేవుని వాక్యంతోనే మాట్లాడతాడు. అప్పుడు దేవుని వాక్యం లేదు కాబట్టి కళలు, దర్శనాలతో మాట్లాడతారని దేవుడు ఎలా మాట్లాడాలో కూడా మనమే కండిషన్ చేస్తూ ఉంటారు మనలో కొంతమంది. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ?
బట్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ దోస్ డేస్ దేర్ వాస్ తోరా అవైలబుల్. ఆ రోజుల్లో కూడా మరి పాత నిబంధన తోరా అనేది వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కదా, మరి ఎందుకు అప్పుడు దర్శనాలతో దేవుడు మాట్లాడాడు? ఇట్ ఈస్ గాడ్స్, ఐ థింక్, omnipotent character to decide how he wants to speak, when he wants to speak, and choose what medium he wants to speak. We are no mediation. కొన్ని విషయాలు అంటే ఏంటంటే, కళలో ఒకవేళ దేవుడు మనకు కళలు ఇచ్చినట్లయితే వన్ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, కానీ దర్శనాల్లో దేర్ ఆర్ పాసిబిలిటీస్ యూ కెన్ కాన్వర్స్ విత్ గాడ్. వీటన్నిటికి మనం ఉదాహరణలు తెలుసుకుందాం. అంటే దర్శనాలు ఏమవుతుందంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ టాక్. సెకండ్ థింగ్, ఇప్పుడు మీరు ఎక్కువగా మరి ఇతర విశ్వాసం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని చూసినట్లయితే, మరి ముఖ్యంగా ముస్లిం సోదరులు చూసినట్లయితే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దేర్ టెస్టిమోనీస్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వుడ్ సే దట్ ఐఎమ్ విజిటెడ్ బై జీసస్ ఇన్ మై డ్రీమ్స్. గమనించారో లేదు, రైట్? సో సాధారణంగా అన్బిలీవర్స్కి బైబిల్లో కొన్ని విషయాల్లో కింగ్స్ ద్వారా, కొన్నిసార్లు బిలీవర్స్తో కూడా మరి కళల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడు. వేరస్ విజన్స్ ఇన్ జనరల్ వాట్ వీ హవ్ సీన్ ఈజ్ God speaking to prophets, apostles and leaders. Dream, again, why dreams for old men? Because it is symbolism of wisdom and heritage. Whereas vision is meant to be implemented. For example, కళలు అనేవి ముందు ఇది జరగవచ్చు, జరగకపోవచ్చు, లేదా ఇలా ఉండొచ్చు అనేది ఒకటి ఏమంటారు, ఒక దీర్ఘప్రాయంగా జరిగేదైతే, దర్శనాలు అన్నవి ఇది చెయ్యాలి, ఇలా జరుగుతుంది, ఇలా జరిగినప్పుడు నువ్వు ఈ విధంగా ఆపరేట్ చేయాలని క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేవి. ఆర్ యూ హియర్ విత్ మీ? ఎస్. అందుకనే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ కంపెనీస్ ఆల్సో, దే హ్యావ్ 2 స్టేట్మెంట్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ స్టేట్మెంట్స్? ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఏదైనా ఒక వ్యవస్థను చూసుకున్నట్లయితే 2 స్టేట్మెంట్స్ పెట్టుకుంటారు. స్టేట్మెంట్ అంటే నేను ఇదిగో ఇలా చేయాలి, నేను అప్పటికల్లా ఇది చేయాలి, అంటే వెరీ వెరీ మచ్ యాక్షన్. అబిమెలెకుకి 6, God said to him in a dream, yes, I know that you did this in the integrity of your heart, for I also withheld you from sinning against me, therefore I did not let you touch her. సో దీని అర్థం ఏమిటంటే, కళలు పాపము చేయకుండా కూడా మనల్ని కొన్నిసార్లు వార్న్ చేస్తాయి, కాషన్ చేస్తాయి. ఆర్ యూ హియర్ విత్ మీ? ఎస్. షల్ వి? సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డ్రీమ్స్ help us to have faith. Dreams help us to become righteous. Second one, dreams also help us to, God uses dreams to keep us away from sinning. Third one, dreams also encourage and assure blessings, especially during the times of despair. ఉదాహరణకి చాలామంది మీలో చెప్పారు, some of you said, right, what was the first dream అనగానే జోసెఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్రీమర్. టక్మన్ జోసెఫ్ అని వచ్చేసింది. కాదు ఇంకా ముందు ఏమన్నా జేకబ్ కూడా డ్రీమరే కదా అని అప్పుడు కొంతమంది చెప్పారు, రైట్? నౌ అగైన్ లెట్ us look at this context. ఆది కాండము 28వ అధ్యాయము 11 నుంచి 15 వచనాలు చదవండి సిస్టర్. ఒక చోట చేరి ప్రొద్దుగుంకినందున అక్కడ ఆ రాత్రి నిలిచిపోయి ఆ చోటి రాళ్లలో ఒకటి తీసుకొని తనకు తలగడగా చేసుకొని అక్కడ పండుకునేను. అప్పుడు అతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచ్చెన భూమి మీద నిలుపబడి ఉండెను. దాని కొన ఆకాశమునంటెను. దాని మీద దేవుని దూతలు ఎక్కుచూ దిగుచూ నుండిరి. మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి, నేను నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవుడును ఇస్సాకు దేవుడైన యెహోవాను నీవు పండుకొని ఉన్న ఈ భూమిని నీకును నీ సంతానమునకు ఇచ్చెదను. నీ సంతానము భూమి మీద లెక్కకు ఇసుక రేణువలే అగును. భూమి మీద ఇసుక రేణుల వలె ఉందురు. నీవు పడమటి తట్టును, తూర్పు తట్టును, ఉత్తరపు తట్టును, దక్షిణపు తట్టును వ్యాపించెదవు. భూమి యొక్క వంశములనేయు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీర్వదింపబడును. ఆమేన్. మనం ఇదంతా చదువుకున్నాం కదా. అగైన్ లెట్ us understand the context. We know what Jacob was. Jacob went to his father, misguided his father as Esau, and got all his blessings. And then now he is moving away from Esau. యేషో నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఎవరిని? తండ్రిని వదిలేసి తల్లిని వదిలేసి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు. వెళ్ళిపోతూ ఉంటున్నప్పుడు ఆశీర్వాదాలు అయితే తెచ్చుకున్నాడు, కానీ ఇవి నేను అనుభవించలేకపోతున్నానే అని వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు. కరెక్ట్? ఆన్ హిస్ వే అగైన్ గాడ్ స్పోక్ టు హిమ్ ఇన్ డ్రీమ్, సేయింగ్ దట్
surely whatever blessings I have given to Abraham, I am going to continue those blessings to you. అబ్రహాముకి ఆకాశ నక్షత్రాలు చూపిస్తే యాకోబుకి సముద్రం మీద ఇసుక రేణువులు నువ్వు లెక్కించగలవా అంతమందిని తూర్పు పడమర ఉత్తర దక్షిణలో నేను వ్యాపింపజేస్తాను. రైట్? అగైన్ డ్రీమ్స్ గాడ్ యూజెస్ దెమ్ టు ఎంకరేజెస్ అండ్ అష్యూరస్ ఇన్ డిస్పేర్. ఏంటి బ్రదర్ అంత పాజిటివ్గానే చెప్తున్నారు, ఇంకేం నెగిటివ్గా లేవా డ్రీమ్స్ అని అనుకుంటే, ఐఎమ్ దేర్, ఐ వోంట్ డిసప్పాయింట్ యూ. కళల వల్ల స్వప్నాల వల్ల ఇంకేం వస్తాయి చెప్పండి? విశ్వాసం వచ్చింది, ఆశీర్వాదాలు వచ్చినాయి, ఇంకేం వస్తాయి? భయం వస్తుంది, ఇంకా వార్నింగ్ ఆల్సో వీ రెడ్, నో? ఎస్. ఇంకేం వస్తుంది? కొత్త వాళ్ళు వస్తారు మనకి జీవితంలో. ఎవరు? భర్తలు భార్యలు, భార్యలు భర్తలు చూసుకోవద్దు. దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఐ మెంట్. కొత్త వాళ్ళు ఎవరు వస్తారు తెలుసా? శత్రువులు కూడా వస్తారు. డ్రీమ్స్ ఆల్సో క్రియేట్ ఎనిమీస్, డ్రీమ్స్ క్రియేట్ అపోజిషన్. మళ్ళీ అగైన్ ఆదికాండం 28:37 వచనాలు యోసేపు స్టోరీ మనందరికీ తెలుసు. ఏంటి? మొట్టమొదటి అధ్యాయము 6వ వచనం చదవండి సిస్టర్. ఆదికాండము 37:6. ప్లీజ్ హియర్ దిస్ డ్రీమ్ విచ్ ఐ హావ్ డ్రీమ్డ్. చదవండి సిస్టర్. అతడు అది మైక్రోఫోన్ లో పెట్టుకుని ఎందుకు చెప్పడం? ఏం చెప్పి నా పన లేచి నిలుచుండగా మీ పనులన్నీ చుట్టుకొని నా పనకు సాష్టంగా పడనని చెప్పాను. చెప్పంగానే ఏమైంది? బ్రదర్స్ అందరూ వా 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 వాట్ ఏ డ్రీమ్ అన్నారా? భుజాల మీద ఎత్తేసుకొని గెంతారా? అవునా? నిజమా? మా పొనలు నీ పొనలకి మొక్కయా? చూద్దాం, అది చూద్దాం. రైట్? పోనీ అక్కడతో ఏమంటారు, అన్నదమ్ములతో ఆగిపోయాడా అనుకుంటే మళ్ళీ ఏం చేశాడు? ఇంకోటి డ్రీమ్ చేశాడు. ఏంటి? సూర్యుడు చంద్రుడు 11 నక్షత్రాలన్నీ నా చుట్టూ ఉండగానే ఒబ్బో వీడికి బాగా ఎక్కువైందే, సరే నాకేదో ఇష్టమైన కొడుకుని నేను అన్ని మంచిగా రంగురంగు వస్త్రాలు ఇస్తూ ఉంటే వీడి కళ్ళు ఏంటి ఇట్లా ఉన్నాయి? రైట్? సొంతోళ్ళే శత్రువులైతే మీరు బయటికి వెళ్ళి గాడ్ మేడ్ మీ హెడ్ నెవర్ టేల్, రైట్? వేర్ ఎవర్ ఐ వాక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వే ఆఫ్ గోల్డ్, ఐ టచ్ దెర్ ఇస్ హీలింగ్, ఐ స్టాండ్ దెర్ ఇస్ బ్లెస్సింగ్ అంటే, ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? కరెక్ట్? సో డ్రీమ్స్ ఆల్సో క్రియేట్ ఎనిమీస్ అండ్ అపోజిషన్. ఇంకొకటి నెహమయా. వి ఆల్ నో నెహమయా, రైట్? ఎవరు నెహమయా? ఉన్నాడు నెహమయా, అప్పుడు మన చర్చికి వచ్చేవాడు, ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు. ఆ నెహమయానా? ఎస్, గ్రేట్ గ్రేట్. మీరు నవ్వుతున్నారంటే మెసేజ్ వింటున్నారని అర్థం. ఇది టెస్టింగ్ అనమాట. వెరీ గుడ్. సో నెహమయా ఆల్సో డ్రీమ్డ్. ఏం డ్రీమ్ చేశాడు? ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ వాల్. డ్రీమ్ చేసి ఏమన్నాడు? కింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ వాల్ అనగానే కింగ్ ఏమన్నాడు? ఎస్ యూ కెన్ ఆఫ్ కోర్స్ బిల్డ్, టెల్ మీ వాట్ సపోర్ట్ యూ నీడ్ అనగానే నెహమయా ఏం చేశాడు? నాకు ఈ ఉత్తరం కావాలి, నాకు ఆ ముద్ర కావాలి, నాకు ఈ రికమెండేషన్ కావాలి. కరెక్ట్? నో? రాజు అవన్నీ ఇచ్చాక ఎవరైనా ఆపగలరా? ఆపలేరు. లెట్ us see Nehemiah chapter 2 verses 5. And I said to the king, if it pleases the king and if your servant has found favor in your sight, I ask that you send me to Judah, to the city of my father's tomb, that I may rebuild it. దానికి రెస్పాన్స్గా కింగ్ ఏం చేశాడు? గో హెడ్ అనగానే 4వ అధ్యాయము 2వ వచనం. నెహెమియా వెళ్ళి ఆ పని మొదలు పెట్టగానే Nehemiah chapter 4 verses 2. What are these feeble Jews doing? Will they fortify themselves? Will they offer sacrifices? Will they complete it in a day? Will they revive the stones from heaps of rubbish, stones that are burned? Whatever they build, even if a fox goes upon it, it will break down their stone wall. చదవండి సిస్టర్. 4వ అధ్యాయం 2-3 వచనాలు. వారి ఎదుటను తన స్నేహితుల ఎదుటను ఇట్లా నేను ద్రుబ్బులైన ఈ యూదులు ఏమి చేయుదురు? తమంతట తామే ఈ పని ముగింతురా? బలులు అర్పించి బలపరుచుకుందురా? ఒక దినమందే ముగింతురా? కాల్చబడిన చెత్తను
కుప్పలుగా పడిన రాళ్లను మరలా బలమైనవిగా చేయుదురా. ఈ చెత్తను కుప్పను కలిపి వాళ్ళు ఏమైనా కట్టేస్తారా? మరియు అమ్మోనీయుడైన టోబియా అతని యొద్దకు ఉండేవారు కట్టిన దానిపైకి ఒక నక్క ఎగిరినట్టయినా వారి రాతి గోడ పడిపోవునను. నక్క ఎగిరినా కూడా పడిపోద్ది. రైట్? అపోజిషన్. డ్రీమ్స్ కెన్ ఆల్సో బ్రింగ్ ఎనిమీస్, దే బ్రింగ్ అపోజిషన్. బట్ what happens is this. Genesis chapter 41 verses 37. అపోజిషన్ వచ్చినా ఏదొచ్చినా ఏం జరుగుద్దంట? మళ్ళీ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. ఫరో ఒక కళ వస్తుంది. ఆ కళ ఎవరు వివరిస్తారన్నప్పుడు యోసేపు వచ్చి ఏమంటాడు? రాజా, మొదటి 7 సంవత్సరాలు మంచిగా ప్రాస్పెరిటీ ఉంటుంది, తర్వాత 7 సంవత్సరాలు తీవ్రమైన కరువు ఉంటుంది. దేవుడు అది ఇవ్వబోతున్నాడు, అందుకే నీకు 2 సార్లు దర్శనాలు వచ్చినాయి. కాబట్టి ఈ మొదటి దాంట్లో వచ్చిన ఎక్కువలో మనం దాచిపెట్టుకుందాం. కాబట్టి 7 సంవత్సరాల యొక్క కరువు ఏదైతే ఉందో మనము దాన్ని పోగొట్టుకుందాం అని యోసేపు చెప్తాడు. రైట్? యు ఆర్ ఆల్ అవేర్, రైట్, దట్ జోసెఫ్ టెల్స్ Pharaoh. Then Pharaoh says, so what shall we do? Then Joseph says, appoint a nice wise man who can execute the whole thing. Then what Pharaoh says, అరే ఇంత బాగా విపులించావు, can there be any other wise man than you to do it? You do it అని యోసేపుని చేశాడు. That's what we will see, right? 39 verse. Then Pharaoh said to Joseph, as much as God has shown you all this, there is no one as discerning and wise as you. You shall be over my house, my people, and shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne will I be greater than you. And Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt. Pharaoh took his signet ring of his hand, put it on Joseph's hand, and he clothed him in garments of fine linen and put a gold chain around his neck. Verses 54, the famine was in all lands, but in land of Egypt there was bread. 42 వచనాలు చదవండి సిస్టర్. 42, 43. మరియు ఫరో తన చేతినున్న ఉంగరము తీసి ఏసేపు చేతిని పెట్టి సన్నపు నారబట్టలు అతనికి తొడిగించి అతని మెడకు బంగారపు గొలుసు వేసి తన 2వ రథము మీద అతన్ని ఎక్కించెను. అప్పుడు వందనము చేయుడని అతని ముందర జనులు కేకలు వేసిరి. అట్లు ఐగుప్తు దేశం అంతటి మీద అతన్ని నియమించెను. ఐగుప్తు దేశం అంతటి మీద నియమించెను. 54వ వచనం. ఏసేపు చెప్పిన ప్రకారము 7 కరువు సంవత్సరములు ఆరంభమాయెను గాని ఐగుప్తు దేశం అంతటను ఆహారం ఉండెను. ఐగుప్తు దేశం అంతటను ఆహారం ఉండెను. సిమిలర్లీ నెహెమియా చాప్టర్ 4 verses 16 and verses 15. 15-16 వచనాలు సిస్టర్. నెహెమియా. అయితే అప్పటి నుండి నా పనివారిలో సగం మంది పని చేయొచ్చు వచ్చిరి, సగం మంది ఈటెలను బల్లెములను విండ్లను. చాప్టర్ 6 15-16 సిస్టర్. నెహెమియా 6వ అధ్యాయము 15-16 వచనాలు. నెహెమియా 6వ అధ్యాయము 15-16 వచనాలు లేవా? 6వ అధ్యాయంలో ఉన్నాయి కదా. ఈ ప్రకారముగా ఏలుల మాసం 25వ దినమందు అనగా 52 దినములకు 52 దినాలకు ప్రాకారములు కట్టుట సమాప్తమాయెను. ప్రాకారములు కట్టుట సమాప్తమాయెను. అయితే మా శత్రువులు ఈ సంగతి వినినప్పుడు మా చుట్టూ నుండి అన్యజనులందరూ జరిగిన పని చూచినప్పుడు వారు బహుగా అధైర్యపడిరి. ఏలయనగా ఈ పని మా దేవుని వలన జరిగినదని వారు తెలుసుకొనిరి. ఆమేన్. Again, dreams, while they bring enmity and opposition, dreams also bring glory to God. Are you here with me? Glory to God in such a way that the same people who mocked whether Joseph or Nehemiah, even if a fox goes on the wall, it would collapse, are now scared of Nehemiah that, oh man, this cannot be done unless supported by God. Are you here with me? That's exactly why Bible says, not by might nor by strength, but by my spirit. The beauty here is, పొరపాటున దేవుడు మీకు ఒక మంచి దర్శనం ఇచ్చాడు అనుకోండి, యోసేపుకి ఇచ్చిన దర్శనమే మీకు ఇచ్చారనుకోండి, మొట్టమొదటి ఏం చేస్తారు మీరు? అంటే మీరంటే నేను కూడా మళ్ళీ మీరంటే మీరు అనుకునేవారు, రైట్? బట్ దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్, గాడ్ ఆల్సో
equips us. If he gives us dreams, if he gives us visions, he also equips us to fulfill them for his glory. Are you here with me? Yes? Let's continue. Inka, dream that brought salvation to the entire world. ఇది మనందరికీ తెలుసు. పేతురుకు వచ్చిన దర్శనం. ఏంటా దర్శనం? అపోస్తల కార్యములు 6వ అధ్యాయమా 9వ అధ్యాయమా? ఒక్క నిమిషం. సరే, నేను చెప్తాను దీన్ని. ఇది అందరికీ మనకు తెలుసు. పేతురు నిష్ట కలిగినటువంటి యూదుడు. యూదులకే సువార్త, యూదులకే యేసు ప్రభు, అమ్మో, ఓకే, యూదులకే సువార్త, యూదులకే యేసు ప్రభు అని అనుకునేటటువంటి వ్యక్తి. ఆర్ యు ఆన్? ఓకే, ప్రైజ్ గాడ్. అయితే అప్పుడు ఒక మధ్యాహ్నం పూట పేతురు ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే, మేడ మీదకి వెళ్ళి మిద్ది మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పెద్ద దుప్పటి కిందకి దించడం జరిగింది. దించాక అందులో అన్ని రకాలైనటువంటి జంతువులు ఉన్నాయి. అప్పుడు స్వరం ఏం చెప్తుందంట, వీటిల్ని చంపి తిను అనగానే పేతురు ఏమన్నాడు? వెంటనే చంపి తినేశాడు. లేదు, నేను ఇలాంటి అసలు ముట్టుకోను, నేను నిష్ట కలిగిన యూదుని తెలుసు, ఇవన్నీ అపవిత్రమైన అనగానే దేవుడు పవిత్రపరిచినవి నువ్వు అపవిత్రం అనరాదు అనే దర్శనము 3 సార్లు జరుగుద్ది. జరగంగానే కొర్నేలియస్ అనేటువంటి వ్యక్తి నుంచి కొంతమంది జనులు వచ్చి, పేతురు ఇక్కడ ఎవరున్నారు అని అనగానే పేతురు వస్తాడు. వచ్చి కొర్నేలియు ఇంటికి వెళ్ళంగానే కొర్నేలియస్ ఇంటికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు పేతురుకు అర్థమయ్యే విషయం ఏంటంటే, అందుక దేవుడు నాకు ఈ యొక్క దర్శనాన్ని చూపించాడు. వెన్ పీటర్ వాజ్ praying and when Peter was preaching to them, they also received the Holy Spirit anointment, right? అప్పటి నుంచి ఏమైంది? The gospel started to come to all Gentiles like us. Are you here with me? Right? Look, ఒకవేళ దర్శనమే లేకపోయినుంటే మనకు సువార్త వచ్చేదా? Right? Let's continue. Not only that, from a persecutor to chief propagandist. ఎవరితను? Saul, Paul, right? So again, Acts chapter 9. Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground, and he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he trembled and astonished and said, Lord, what do you want me to do? Are you here with me? ఇది మనందరికీ తెలిసిన అంశమే. ఎప్పుడైతే సౌలు మరి హై ప్రీస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ప్రధాన యాజకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, నాకు ఉత్తర్వులు ఇవ్వండి, ఎవరెవరైతే యేసు ప్రభు వెంటున్నారో వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేస్తారని డమస్కస్కి వెళ్తున్నప్పుడు, డమస్కస్కు సౌలు కలిగిన దర్శనం ద్వారా, అమ్మో ఎవరు నువ్వు అంటే, నువ్వు హింసిస్తున్న యేసును నేనే. అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ Paul's last words, let's read this. 2 Timothy chapter 4 verse 6. ఇంకా ఈ 2 తిమోతి అనేటువంటి పత్రిక రాసాక పౌలు వధించబడ్డాడు. వధించబడే ముందు పౌలు చెప్తున్న మాట చూడండి. I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on the day. చదవండి సిస్టర్, 7-8 వచనాలు. మంచి పోరాటము పోరాడి తిని నా పరుగు కడముట్టించదని విశ్వాసము కాపాడుకుంటుని ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉన్నది. ఆ దినమందు నీతిగల న్యాయాధిపతి అయిన ప్రభువు అది నాకు మాత్రమే కాకుండా తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించే వారికి అందరికీ అనుగ్రహించును. Yes. And if we see and if we continue, the list continues to go. How the list continues to go? Look at this, how dreams have transformed. Right? A prisoner to Prime Minister Joseph, an orphan slave girl to Queen Esther, a cupbearer to governor of Jerusalem Nehemiah, an exile in Babylon to Prime Minister under kings Daniel, a shepherd boy to the kings David, a young boy in temple to a nationwide prophet Samuel, a young king to the wisest king on the earth Solomon. All of them were inspired, touched,
and transformed by dreams and visions. Not just this, from a persecutor of Christians to the chief apostle, Paul, from an exiled prisoner to somebody who wrote Revelations, John, from a fearful farmer to a mighty warrior, Gideon, from a runaway fugitive to one of the most celebrated leaders, Moses, from an insecure youth to again a bold prophet, Jeremiah, from a man who claimed himself that I am a man of unclean lips to a man who became a spokesperson for God, Isaiah. All of these people have been inspired, transformed, and touched by dreams and visions. Not just this. Somebody dreamt of India being one for Christ. And he started and he is called the father of modern missions. That is how the gospel further, I would say, progressed in India. Somebody dreamt of abolishing temple prostitution. That's where Amika Michael. Somebody dreamt of winning Africa for Christ. That's where David Livingstone. And do you know that David Livingstone's heart was cremated in Africa? డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ ఎవరైతే ఆఫ్రికాలో సువార్త చేయడానికి వెళ్ళారో ఆయన చనిపోయాక ఆయన నిమిత్తము తర్వాత ఆయన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆయన గుండె ఆఫ్రికాకి చెందిందని శరీరం మాత్రం ఇంగ్లాండ్కి పంపించారు కానీ ఆయన గుండెను ఆఫ్రికాలోనే పూడ్చిపెట్టారు. Somebody dreamt of Bible in all languages. William Tyndale translated Bible from Hebrew and Greek to English. Somebody dreamt of making Bible easy and accessible to everyone. Johannes Gutenberg, the first book to be printed on a movable printing machine was Bible. Are you here with me? Is God speaking something to us? The impact and the transformation would be for generations. Now, the big question. Should we also have dreams and visions? Are you sure? దర్శనాలు కలలు కావాలా? అడగొచ్చే దేవుడిని. మరి ఇస్తే చేయలేకపోతామేమో, చేస్తాం. వెరీ గుడ్. And as we rightly mentioned, if a man-made company has got a mission statement and vision statement, we who are called the handwork of God, shouldn't we have a vision statement for our lives? Are you here with me? మనుషులు తయారు చేసి నిర్మిస్తున్న కంపెనీలకే ఒక పెద్ద విజన్ స్టేట్మెంట్ మిషన్ స్టేట్మెంట్ హడావుడి చేస్తే దేవుడు తన స్వహస్తాలతో నిర్మించినటువంటి మనము ఆయన యొక్క స్వరూపంలో నిర్మించినటువంటి మనకు ఒక విజన్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలా ఉండకూడదా? ఉందా లేదా? మనకి ఉందా? ఉందంటున్నారు కొంతమంది, లేదంటున్నారు. సరే, నో ప్రాబ్లం. మనందరికీ ఒకటి ఉంది, చూపిస్తాను అది కూడా. సో ఇప్పుడు మనందరం ఏం చేద్దాం? లెట్స్ అనగానే అబ్బా ఇది నాకు మెసేజ్లో మంచి ఇష్టమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే డ్రీమ్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ హల్లెలూయా చెప్పండి. కరెక్టే, వాట్ షీ సెడ్ ఈజ్ రైట్, కరెక్ట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, డ్రీమ్స్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ హల్లెలూయా చెప్పండి. ట్రిక్కీ క్వశ్చన్, ఐ నో. బట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్? ఎలాంటి కళలు? చిన్న కళలా, పెద్ద కళలా? ఎంత పెద్దవి? హౌ బిగ్, హౌ వైడ్, హౌ లార్జ్? Can those dreams be such a way? Can those dreams be so big that you are compelled and propelled to go to the ends of the world and spread the good news? ఒకవేళ చాలామంది అడిగారు, నాకేమి డ్రీమ్ లేదు, నాకేమి విజన్ లేదంటే, నో, we are all given a mission. It's a common mission or a common vision that is given by God to all of us. What is it? Matthew chapter 28 verses 19 to 20. All authority in heaven and on earth has been given to you. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of Father and Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. Are you here with me? But is this the only vision you are talking about? Already vision ఉంది కదా, ఇదే అనుకుంటున్నారేమో. No, there is much more. సరే, now you wanted to dream, you wanted visions. ఇంతకుముందు మీకు కళలు, దర్శనాలు వచ్చాయా? వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ వెంటనే పడుకుని పోవాలి. వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? యోసేపులకు పక్క వాళ్ళందరికీ చెప్పాలి.
మరి ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్, ఇందాక అడిగారు ఏమన్నారు బ్రదరు, కళలంటే మనుషుల నుంచి వచ్చినవే దేవుడి నుంచి వచ్చినవే కాదని. కరెక్ట్. ద ఫస్ట్ థింగ్ టు బి డూన్ ఈజ్ టు వ్యాలిడేట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ లైన్ విత్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క వాక్యముతో అది అనుసంధానమై ఉందా లేదా. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్, ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, వీ కెన్ ఆల్వేస్ ఆస్క్ గాడ్ ఫర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. దాన్ని వివరించమని దేవుడిని అడగొచ్చు. థర్డ్ థింగ్, దేవుడు వివరించి పెద్ద కళ చెప్పాడు అనుకోండి, ఏం చేయొచ్చు? నాది కాదు ఈ కళ, వేరే ఎవరిదో ఇచ్చాడు, పొరపాటున రాంగ్ అడ్రస్కి వచ్చి పోస్ట్ అయిపోయింది. రైట్? నో. He will equip us. If He is giving us the dream and the vision, He will equip us to fulfill it. Write it down, wait patiently, and act in obedience. Again, the Bible says, stand and see the salvation of the Lord and the ఊరకనే నిలుచుని దేవుడిచ్చు రక్షణను చూడుము అని. Are you here with me? Okay, shall we continue? And the ఊరకనే నిలుచుని దేవుడిచ్చు రక్షణను చూడుము అని. Are you here with me? Okay, shall ఆ దర్శన విషయము నిర్ణయ కాలంలో జరుగును. నిర్ణయ కాలంలో జరుగును. ఆయన ఏం చేయాలి? హబకుకు సమాప్తమగుటకై ఆతురపడుచున్నది, అది తప్పక నెరవేరును. అది ఆలస్యముగా వచ్చినను దాని కొరకు కనిపెట్టుము, అది తప్పక జరుగును. జాగు చేయక వచ్చును. వారు యథార్థపరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు. Yes, sister. So here what God says, if God has given you a dream or a vision, write it down. Okay? The vision is yet for an appointed time. But at the end, it will speak and it will not lie. It will definitely come true. So what do we need to do? As I said, validate with the word of God. Discern if that is in line with the word of God. Do not quench the prompt of the Holy Spirit. Submit the dream into the Lord's hand. Don't be worried about your abilities and capabilities of fulfilling the dream. Nehemiah was never worried. Joseph was never worried. Jacob was never worried. Abraham was never anxious. But they are seeing their dreams being fulfilled even now. Right? If God allowed or inspired you through a dream, He will equip you to live that dream. And He only needs, like the way He needs dreams and visions as channels of communication, He needs you and me as channels of blessing to fulfill His vision and His dreams through our lives. All we need to do is just being available. Are you here with me? అర్థమైందా నేను చెప్పింది? ఏ విధంగా దేవుడు దర్శనాలను కలడు ఒక మాధ్యమంగా వాడుకొని మాట్లాడతాడు. మనం ఇంతకుముందు చూసినట్లుగా కూడా దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ యొక్క దర్శనాల ద్వారా అనేక మందికి ఆశీర్వాదం అయిందా లేదా? యోసేపుకు వచ్చిన దర్శనం ద్వారా ఎంతోమంది కరువు నుంచి రక్షించబడ్డారు. నెహెమయాకు వచ్చిన దర్శనం ద్వారా ఒక గొప్ప గోడ కట్టబడింది. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? అదేవిధంగా మనకు వచ్చిన దర్శనం ద్వారా కూడా అనేక మందికి మేలు కలగబోతుంది. అయితే ఆ దర్శనాన్ని నెరవేర్చే శక్తి మనకుందా? దేవుడు అది చూడట్లేదు. వీఆర్ ఓన్లీ ఏ ఛానల్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్, వీఆర్ నాట్ ది సోర్స్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్. ఆర్ యు హియర్ విత్ మీ? సోర్స్ అంటే మూలానికి, ఛానల్ అంటే మాధ్యమానికి తేడా ఉంది. ఛానల్ అంటే వాట్ ఎవర్ కమ్స్ త్రూ అస్ goes through us. There is somebody who originates, and that is God. Are you here with me? Is God speaking something to us? అరే బ్రదర్, మీరు ఇన్ని కబుర్లు చెప్పారు, మీ డ్రీమ్స్ ఏంటి అని కూడా మీరు అడగొచ్చు. ఎస్, ఐ ఆల్సో డ్రెమ్ట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ డ్రెమ్ట్ మెనీ డ్రీమ్స్. ఎలా కలలు కన్నాను? నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే జనాలు వినాలని కలలు కన్నాను. నిజంగా. మళ్ళీ నేను తెలుగు మీడియం, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఎ తెలుగు మీడియం స్కూల్, రైట్? ఇంగ్లీష్ కూడా రాదు. మా టీచరు ఎవర్రా ఈ క్వశ్చన్ చెప్తారంటే నాకు తెలిసింది రెండే విషయాలు. నేను చెప్తా, నేను అంటే ఐ, చెప్తానంటే టెల్. ఐ రేజ్డ్ మై హ్యాండ్ అండ్ సెడ్ ఐ టెల్లింగ్ అని. షీ మేడ్ మీ షీ మేడ్ మీ స్టాండ్ అవుట్ సైడ్ ది క్లాస్ రూమ్. వై? షీ సెడ్ నో, యూ షుడ్ సే ఐ విల్ టెల్. అర్థవుతుంది కదా? దెన్ ఐ డ్రెమ్ట్, నేను మాట్లాడితే జనాలు వినాలా. ఎలా వినాలా? అలా వినాలా. ఎందులో మాట్లాడాలా? ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలా. ఎలాంటి జనాలు వినాలా? మా టీచర్కి టీచర్ లాంటి వాళ్ళు వినాలా.
మినిస్టర్స్ వినాలా, ఆఫీసర్స్ వినాలా, పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ సిఇఓస్ వినాలా. ఐ డ్రమ్ట్. వాజ్ ఐ క్యాపబుల్ దెన్? నో. ఐ టెల్లింగ్ అనేవాడు ఈ డ్రీమ్ కన్నాడు అంటే అది నిజంగా జరుగుద్దా? జరగదు. బట్ యాజ్ ఐ సెడ్, గాడ్ ఈజ్ ద ఛానల్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్. ఆర్ యూ హియర్ విత్ మీ? ఐ కంటిన్యూ టు డ్రీమ్. మళ్ళీ అట్లా అలా నేను చెప్తున్నప్పుడు అబ్బాబ్బా ఎంత బాగా మాట్లాడారంటే, దిస్ వాజ్ ఆల్ మై డ్రీమ్. నథింగ్ బై మై మైట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్ గాడ్స్ గ్రేస్ అని చెప్పాలి అని కల. ఈజ్ గాడ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ దట్ టు మీ? ఎస్. ఈజ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ డన్? నో. ఇంకేం కళ్ళు ఉన్నాయి? ఎస్. ఐ వాంట్ టు బి ఏ గ్రేట్ నేషన్ లీడర్, ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలనో, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వాలనో. నవ్వుతున్నారు కదా మీరు? నవ్వుతున్నారా ఇలా చెప్తుంటే? నవ్వండి. హూ నోస్? ఆర్ యూ హియర్ విత్ మీ? విత్ గాడ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఆమేన్. ఏ విధంగా నేను మీకు చెబుతున్నప్పుడు మీకు చిన్నగా నిజమా అని అనిపించిందో, అదే విధంగా దేవుడు మీ యొక్క జీవితాల గురించి దిస్ ఈజ్ హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ యూ ఎ బ్లెస్సింగ్ టు మెనీ అని చెప్తున్నప్పుడు ఆ చిన్న సందేహం అపవాది పెడతాడు. ఎట్లాగా? కనీసం ఒక్కసారైనా నీ మొహాన్ని అద్దంలో చూసుకున్నా, ఒక్కసారి చూసుకుంటే నువ్వేంటో నీకు అర్థమైపోతుంది కదా. నువ్వు మిలియన్స్కి బ్లెస్సింగా, రైట్? దోస్ ఆర్ థింగ్స్. బట్ దట్స్ వెన్ వి సే with God all things are possible. Only because somebody believed, he went from a prison to palace. Only because somebody believed, a guy went from a cupbearer to a governor. Only because somebody believed, a slave girl became a queen. Only because somebody believed, the gospel reached to nations. Only because somebody believed, we don't know what God is going to do through us. Are you here with me? Is God speaking to us? William Carey always used to say one thing, expect great things from God and attempt great things for God. దేవుడి నుంచి గొప్ప కార్యాలను ఆశించండి, దేవుని కోసం గొప్ప కార్యాలను మీరు పూనుకొనండి. That's exactly what God is saying. He is not bothered about where you are born. He is not bothered about our color. He is not bothered about our English. He is not bothered about our strengths. He is not bothered about our capabilities. Nothing. He is only bothered about one thing. Abraham believed in God and it is counted as righteousness to him. Are you believing in God's dream and vision? And if you believe, that is being counted as righteousness to us. Are you here with me? So the big question, when was the last time you dreamt? Or at least, do you dare to dream now? Do you dare to live your dream? Do you dare to allow God to fulfill His dreams through your life and my life? If you dare, నమ్ముట మీ వలనైతే, amen. If you dare to believe, right? That is what God says. And lastly, all the best. Dream. Ask God to give those dreams. May God grant the desires of all your heart and requests of all your lips, so that you may shine for His glory. Nehemiah, when they saw the wall that is built in 50 days, they were trembled because they knew this was not built by Nehemiah but by God. But Nehemiah also played his role. When they were building the wall, they were holding spears, they were tying spears, knives, swords, ready to fight. Are you here with me? Chadavandi Nehemiah, chala baguntundi, right? And I also, if at all there is again still any doubt, another great promise of God, commit your ways to the Lord, trust in Him, and He shall bring it to pass. With this, let's look to the Lord in prayer. Gracious Heavenly Father, we thank you and we praise you for this wonderful morning that you have given us, O Lord. అవును తండ్రి ప్రభువా, దర్శనముల గురించి, స్వప్నము గురించి, కళల గురించి మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రభువా, నీవిచ్చినటువంటి అమూల్యమైనటువంటి జీవితాన్ని మేము చిన్న చిన్న విషయాల కోసము, చిన్న చిన్న వాటిల్లోనే మేము వాటిని వాడేసుకుంటున్నామేమో ప్రభువా.
నీ యొక్క ఆశీర్వాదాలకు పాత్రలుగా మమ్మల్ని మార్చుము. నీ యొక్క గొప్ప ప్రణాళికలు తండ్రి ప్రభు మా జీవితాల ద్వారా నెరవేర్చే గొప్ప పాత్రలుగా మమ్మల్ని మార్చుమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. నాయనా, మా వలనైతే జరగదు ప్రభువా, కానీ తండ్రి ప్రభువా, ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. తండ్రి ప్రభువా, నీ ద్వారా సమస్తము జరుగును, సాధ్యమని మేము నమ్ముతున్నాం తండ్రి ప్రభా. లార్డ్, దిస్ టైమ్ we as a church, we come into your presence, O Father Lord. Lord, you have chosen each one of us, O Father Lord, to be a channel of blessing, O Father Lord. Not just for tens, not just for hundreds, not just for thousands, but for millions and billions of people. First of all, help us to fight our disbelief, O Father Lord. Help us to have that faith in your word. Help us to have that faith in your capabilities and in your abilities, O Father God Jesus. Lord, we pray that you would equip all our weak hands and feeble knees, O Father Lord. Challenge us with dreams and visions, O Lord, and help us to reciprocate that confidence and faith in you in demonstrating them, O Father. అయితే ఇటువంటి దర్శనాలు, ఇటువంటి కళలు కనాలి, నెరవేర్చాలని ఉంటుంది, కానీ వాటన్నిటికంటే ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే దేవుడిచ్చినటువంటి రక్షణ అనే గొప్ప భాగ్యాన్ని మనము పొందుకున్నామా లేదా అనేది. If there are still anybody who hasn't yet accepted Jesus Christ as their Lord and personal Savior, maybe this is the time for you to invite Him into your hearts. He is humble and He is gentle. And when He comes, He transforms. He takes away the old flesh and transforms that with the new heart. Avunu Prabhu, once again, O Father Lord, we submit ourselves, we commit all our ways into your hands, O Father Lord. Help us to dream big and help us to shine more. Help us to shine much brighter for your glory, O Lord. In Jesus' most precious name we pray, and all God's children said, Amen. Thank you too, brother, for sharing this beautiful insight again, to dare to dream in Jesus' name. Amen. We'll pray.